Hi everyone, good afternoon. And this is Basha, Assistant Professor in Mechanical Engineering. Today we will discussing the topic is Introduction of the Thermodynamics Process. Unit 3, Lecture 16. First of all, this is today class syllabus. Unit 3 name is Thermodynamic Process of Steam. Today we will discussing the topic is Introduction of the Steam. Introduction of the thermodynamic process on steam, and also that what is the definition of constant volume process. Today we will discussing the in this class. Today we will discussing in this class. First of all, introduction of the thermodynamics process. What is the thermodynamic process? The vapor cannot be treated in the same way as gases because its the quality will vary continuously during expansion or compression. Expansion or compression. And the problems associated with the vapor process can be solved either with the audio steam tables means Euler diagram. This is the and also that based on the uses of stream tables are the most accurate. However, it's require more time to carry out the calculations. When calculations based on the molecular diagram is simple but less exhaust. అంటే ఏంటంటే అసలు థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్లో ఏం చేసుకుంటామంటే ఏదైనా ప్రాసెస్ ఈ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు వాటి యొక్క క్వాలిటీ విల్ బి వేరియస్లీ కంటిన్యూస్లీ క్వాలిటీ విల్ వేరే కంటిన్యూస్లీ ఎక్కడ విత్ డ్యూరింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ కంప్రెషన్ రేషియోస్లో ఎక్కడంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ కంప్రెషన్ రేషియోలో ఈ థర్మోడైనమిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటామంటే స్టీమ్ టేబుల్ నుంచి వాల్యూస్ అనేది తీసుకుంటాం. స్టీమ్ టేబుల్ మీన్స్ ఇంకా స్టీమ్ టేబుల్ ఏమంటే మాయిలర్ డయాగ్రామ్ నుంచి కూడా మనం వాల్యూస్ అనేవి తీసుకుంటాం. ఈ వాల్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమవుతుందంటే ఇవి యొక్క ఈ స్టేన్ టేబుల్ బుక్ నుంచి మనకి ఈ హెచ్ఎఫ్ కానీ హెచ్జి కానీ హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి వచ్చే ఆన్సర్ అనేది యాక్యురేట్గా వస్తుందా లేదా, ఆ స్ట్రీమ్ అనేది నెగిటివ్ ఇండికేట్ చేస్తుందా, ఆ స్ట్రీమ్ అనేది పాజిటివ్ ఇండికేట్ చేస్తుందా అనేది ఈ థర్మోడైనమిక్స్ ప్రాసెస్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకేమంటే లైక్ గ్యాసెస్ వేపర్ ఆల్సో అండర్గో డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్. డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఏమేంటి? గ్యాసెస్ అండ్ వేపర్స్. బట్ ద ఈక్వేషన్ డ్రివెడ్ ఫర్ ద గ్యాసెస్ ఆర్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ వేపర్స్. ఏంటి? బట్ ద ఈక్వేషన్ డిరైవ్డ్ ఫర్ గ్యాసెస్ ఆర్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ వేపర్స్. ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ ఆర్ సజెస్టింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ వేపర్ ప్రాసెస్. ఈ నెక్స్ట్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడి నుంచి మనకి వాల్యూస్ తీసుకుంటామంటే స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ నుంచి ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అసలు ఈ కన్సిడర్ చేయడానికి ఈ ఫార్ములాస్ ఏమేమి ఉంటాయని చూద్దాం ఒకసారి. Find the final condition of the steam. Find the final condition of the steam. Obtain the change of internal energy by using the equation. Obtain the changing internal energy కి ఫార్ములా ఏంటంటే where u2 minus u1 equals to h2 minus p2 into v2. h2 minus p2 into v2 minus h1 minus p1 into v1. This is the internal energy using the change in internal energy equation. Next, calculate the work done by using the appropriate equation. Calculate the work done. Work done W equals to 0 in this thermodynamic process system and in thermodynamic process systems. And obtain the heat transfer from the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics heat transfer కి మనకి ఫార్ములా అంటే Q equals to
Q equals to U2 minus U1, U2 minus U1 plus W. U2 minus U1 means um, change in internal energy plus work done. Change in internal energy plus work done. There are following various pressures are discussed in this chapter. First one is the following vapor process are discussing in this chapter. First one is the constant volume process, or isochloric process, and second one is the constant pressure process or isobaric process, and third one is the isothermal process, and fourth one is the hyperbolic process where PV equals to constant, and adiabatic or isentropic process, and polytropic process where PV power n equals to constant, and throttling process. These are all the these are all topics are discussing in this chapter. First of all, what is constant pressure? First of all, what is constant pressure in isochloric? What is constant వాల్యూమ్ ప్రాసెస్? కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ లేదా ఇంకొక నేమ్ ఏంటంటే ఐసోక్లోరిక్ ప్రాసెస్. ఏంటి? కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్కి ఇంకొక నేమ్ వచ్చేసి ఐసోక్లోరిక్ ప్రాసెస్ అని రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్? In constant volume process, when the heat is supplied to the wet steam, its pressure and temperature will be increases. ఏమవుతుంది? హీట్ అనేది వెట్ స్టీమ్ సప్లై అయినప్పుడు దాని యొక్క ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది? విల్ ఇంక్రీజెస్. నెక్స్ట్, ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు వాటి యొక్క ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ మనకి ఏమవుతుంది? వర్క్ డన్ ఈక్వల్స్ టు 0, వేర్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్స్ టు 0 అని చెప్పుకుంటున్నాం. బికాజ్ ఎందుకంటే ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కెనాట్ చేంజ్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఈ సిస్టంలో ఉన్న వాల్యూమ్ అనేది మనకి చేంజ్ అవ్వదు. The example of the constant volume process is, the best example of the constant process is heat or cooling of system in a cooled rigid vessel represents constant volume process. ఏమంటుంటే దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కూలింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ వెజల్ ప్రెజెంట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఇగో చూడండి, ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ ద PV diagram. This is the pressure, this is the volume. This line is represented to volume and this line is represented to pressure. First of all, there is 2 points is there. First point is where 2 constant lines is there. First one is a volume line and also pressure line, in stage 1. అదే స్టేజ్ 2లో ఏమవుతుందంటే వాల్యూమ్ విల్ బి కాన్స్టెంట్. volume will be constant and pressure will be increased at stage 2. This is the P2, is called as constant volume process. ఇప్పుడు అర్థమైంది కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా మనకి ఇచ్చిన పీవీ డయాగ్రామ్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇలా ఉంటుందంటే ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్. అదే కదా మనం చెప్పుకున్నది, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇదే కదా మనం చెప్పుకుంది. ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పాయింట్ 1 ఈజ్ ద వాల్యూమ్ అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రెజర్లోకి వచ్చేసరికి ప్రెజర్ అనే 2 పాయింట్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి మెర్జ్ అయినాయి అనుకున్నాం. ఇక్కడ మెర్జ్ అయిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్ ఆర్ ఇనిషియల్ పొజిషన్. అండ్ సెకండ్ స్టేజ్ వెళ్ళేతలకి ఏమవుతుందంటే వాల్యూమ్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ అండ్ ప్రెజర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ at some పొజిషన్. వాటికి మనకి ఏమవుతుంది? ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటున్నామంటే P2 అంటున్నాం. P2 అని అంటున్నాం.
ఇన్ రివర్సిబుల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ ఐసోక్లోరిక్ ప్రాసెస్ అంటే మనం థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ మనలో కూడా ఐసోక్లోరిక్ ప్రాసెస్ అని మనం రాసుకున్నాం. ఏదైనా ఒక గ్యాస్ ఒక ట్యూబ్ తీసుకొని ఆ ట్యూబ్లో వాటర్ అనేది తీసుకున్నాం. ఈ ట్యూబ్లో వాటర్ అనేది తీసుకొని సమ్ హీట్ విల్ బి యాడెడ్ ఇన్ టు ద గ్లాస్ ట్యూబ్. అదే కదా మనం చెప్పుకుంటుంది, హీట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద గ్లాస్ ట్యూబ్. ఇక్కడ చూడండి, ఏదైనా ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ తీసుకున్న ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లో సమ్ వాటర్ అనేది ఏం చేస్తున్నా అంటే దీంట్లో నింపుతున్నా. ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లో వాటర్ అనేది నింపుతున్నా. ఇలా నింపిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నా అంటే దిస్ ఈజ్ ద వాటర్ కదా, దిస్ ఈజ్ ద వాటర్. ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లో నుంచి ఏం చేస్తున్నా అంటే నెక్స్ట్ ఒక ఫైర్ అనేది మనకి యాడ్ చేస్తున్నా. ఒక ఫైర్ అనేది మనకి ఇలా యాడ్ చేస్తున్నా. ఫైర్ అనేది యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ ల్యాంప్ నుంచి మనకి హీట్ అనేది మనకి ఈ గ్లాస్కి టచ్ అవుతుంది కదా, గ్యాస్కి మనకి టచ్ అవుతుంది. ఈ గ్యాస్కి టచ్ అయిన తర్వాత లోపల ఉన్న వాటర్ ఏమవుతుంది, మనకి బాయిల్ అవుతుంది. బాయిల్ అయిన తర్వాత దీంట్లో ఉన్న గ్యాసెస్ ఏమైతే ఇలా ఎవాపరేట్ అవుతాయా, ఇలా పైకి ఎవాపరేట్ అవుతాయిగా. దీంట్లో ఉన్న స్టీమ్ అనేది మనకి ఇలా ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ఎవాపరేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి 1 kg ఆఫ్ వాటర్ అనేది తీసుకుంటే మనం హీట్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క 1 kg ఉంటుందా, ఇక్కడ 1 kg అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ లోపల ఉన్న వాటర్ అనేది బాయిల్ చేసినప్పుడు స్ట్రీమ్ అనేది మనకి బయటికి వెళ్ళిపోయింది, అంటే ఆవిరి అనేది మనకి బయటికి వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి వాటర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎంత, ఇప్పుడు ఇందాక 1 kg ఆఫ్ వాటర్ అనేది మనం పోసామనుకో, ఇప్పుడు ఒక 500 grams ఆఫ్ వాటర్ మాత్రమే ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే మనం పీవీ డయాగ్రామ్లో ఏమని చెప్పుకుంటున్నామంటే అట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ దగ్గర ప్రెజర్ అండ్ వాల్యూమ్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్ ద ప్రెజర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ వాల్యూమ్ రిమైన్స్ constant. This is the PV diagram and this is the TS diagram. TS diagram where are represented as S for enthalpy, T is the temperature. Temperature will be increased at stage 1 to 2. ఈ టెంపరేచర్ అనేది మనం స్టేజ్ 1 నుంచి 2 ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు దాని మధ్యలో ఉన్న వాల్యూమ్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది, కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. దాని దగ్గర ఉన్న వాల్యూమ్ అనేది ఏమవుతుంది, మనకి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఎంథాల్పీ విల్ బి ఇంక్రీజ్ అట్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. And next one is a pressure volume diagram. This is the pressure line. This is the pressure line and this is the volume line. Thus in volume line there are in initial position the pressure and volume will be constant. At initial position the pressure and volume will be constant, and stage 2 the pressure will be increased at some position and also the volume will be constant. This is the isochloric process. This is the isochloric line. This isochloric is represented to V2 minus V1 and temperature will be changes in second condition. In this second condition the temperatures will be changed. This is the pressure volume diagrams. And next one is consider a kg of wet steam at a pressure P1. This is the units of kilonewton per meter square. Units is kilonewton per meter square, and dryness fraction is x1, where dryness fraction will be represented as x.
be heated to pressure P2. The heated to pressure P2. We consider n kg of steam is pressure P1. ఏదో అనుకుంటున్నాం, ఫస్ట్ 1 kg ఆఫ్ స్టీమ్ అనేది మనకి ప్రెజర్ P1 గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ ఏమంటున్నాం, X1 అంటున్నాం. నెక్స్ట్ హీట్ అయిన ప్రెజర్ ఏమంటున్నాం అంటే P2 అంటున్నాం. P2 అంటే దానికి యూనిట్స్ వచ్చేసి కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ప్రెజర్కి వచ్చేసి మనకి యూనిట్స్ kilo Newton per meter square. Since the volume remains constant, where V1 equals to V2 ఉన్నాయి కదా. In isochloric process, in isochloric process where V1 equals to V2, ఎందుకంటే వాల్యూమ్ విల్ బి కాన్స్టెంట్, ఓన్లీ ప్రెజర్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఇట్ కండిషన్ 1 and 2. అందుకు వేర్ V1 ఈక్వల్స్ టు V2 అని రాస్తున్నా. వేర్ V1 ఈక్వల్స్ టు V1 అని రాస్తున్నా. వేర్ X1 Vg1 ఈక్వల్స్ టు, సిన్స్ ద వాల్యూమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, వేర్ X1 Vg1 ఈక్వల్స్ టు X2 Vg2, X2 Vg2. therefore ఈ X2 ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏమేం కావాలి ఇక్కడ, ఈ X2 కానీ ఏదో మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఏమి ఇస్తారంటే X1 వాల్యూ కానీ X2 కానీ ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తాడు, ఒక వాల్యూ అనేది మనం కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ Vg1 అండ్ Vg2 అంటే ఎలా వస్తాయి అంటే మనకి ప్రెజర్స్, మనకి ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇస్తారంటే ప్రెజర్స్ ఇస్తారు. ఎట్ ప్రెజర్ 8 బార్ అని, ఎట్ ప్రెజర్ 10 బార్ అని ఇస్తారు. ఈ ప్రెజర్ 8 బార్ దగ్గర మనకి స్టీమ్ టేబుల్లో ప్రెజర్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం తీసుకుంటున్నాం. ఎగ్జాంపుల్కి ప్రెజర్ 8 బార్ అని ఇచ్చారు. 8 బార్ ఇస్తే మనకి బై యూజింగ్ స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ మనం 8 బార్ దగ్గర ప్రెజర్ అనేది ఎంత అనేది చూసుకోవాలి. ప్రెజర్ ఎంత అనేది చూసుకోవాలంటే అక్కడ హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ, హెచ్జి వాల్యూ అండ్ హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూస్ ఉంటాయి, అండ్ టీజీ వాల్యూస్ ఆల్సో కన్సిడర్ ఇన్ ద స్టీమ్ టేబుల్ బుక్. ఇక్కడ దేర్ఫోర్ ఈ X2 ఈక్వల్స్ టు మనకి X1 ఇచ్చారు అనుకుందాం, X1 ఇచ్చారు ప్రాబ్లం అనుకున్నాం. వేరే X2 ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుసు, Vg2 తెలుసు, Vg1 తెలుసు కాబట్టి X1 తెలుసు కాబట్టి X2 తెలియదు. వేరే X2 ఈక్వల్స్ టు ఈ X1 Vg1 బై Vg2, X1 Vg1 బై Vg2. ఇంకోసారి చూద్దాం ఒకసారి. ఈ X2 ఈక్వల్స్ టు X1 Vg1 బై Vg2. This is the formula of the కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ వేర్ ఏం కనుక్కోవాలి, X1 అండ్ X2 అనేది మనకి ఇచ్చినప్పుడు X1 లేదా X2 మాత్రం ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఇస్తారు. మనది X1 ఇస్తే X2 కనుక్కోవాలి, నెక్స్ట్ X2 ఇస్తే X1 కనుక్కోవాలి. And next one is where Vg1 and Vg2 are obtained from the table at the pressure P1 and P2 represented. అండ్ అదే మనం చెప్పుకుంది Vg1 అండ్ Vg2 ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం అంటే స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఆ స్టీమ్ టేబుల్ బుక్లో ఏం కన్సిడర్ చేస్తారంటే మనకి ప్రెజర్స్ అనేవి ఇస్తారు. ఆ ప్రెజర్స్ నుంచి మనకి ఈ Vg1 అండ్ Vg2 వాల్యూస్ కానీ హెచ్ఎఫ్ కానీ హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూస్ కానీ మనం తీసుకుంటామని చెప్తున్నాం. And pressure P1 and P2 respectively, and dryness from X2 and dryness fraction from X2. The initial condition may be obtained by using the above equation. If X2 less than 1, then the X2 less than 1, then the final state will be superheated. Where X1 Vg1 equals to V superheated 2. X1 Vg1 equals to V superheated 2, where Vg2 by Tg2 into T superheated 2. అర్థమైంది కదా ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములాస్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. మనకి ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాం.
వేర్ VG1 అండ్ VG2 హ్యావ్, మనం చెప్పుకున్న VG1 అండ్ VG2 అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే మన స్ట్రీమ్ టేబుల్ బుక్ నుంచి మనం ప్రెజర్స్ ఇస్తాడు కాబట్టి VG1 అండ్ VG2 వాల్యూస్ మనకి తెలుసుకుంటాం. నెక్స్ట్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ X1 వాల్యూ కానీ X2 వాల్యూ కానీ ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తారు. మనం ఒక వాల్యూ X1 వాల్యూ ఇస్తే X2 వాల్యూస్ అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. వేర్ X2 లెస్ దెన్ 1 అయినప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్లో ఏమంటున్నామంటే సెకండ్ కండిషన్లో వేర్ X2 లెస్ దెన్ 1 అంటున్నాం. అంటే X2 1 కన్నా X2 వాల్యూస్ ఏమో తక్కువగా ఉంటాయి. వేర్ X1 VG1 ఈక్వల్స్ టు V సూపర్ హిటెడ్ 2 అంటే 2 ప్రెజర్స్ ఇస్తారు కదా. వేర్ X1 VG1 ఈక్వల్స్ టు V సూపర్ హిటెడ్ 2, వేర్ X1 VG1 అంటే రాస్తామంటే VG2/TG2 VG2/TG2 ఇంటూ T సూపర్ హిటెడ్ 2 and also from the equation of temperature superheated steam may be calculated where U1 equals to where H wet. From the above equation the temperature of the superheated may be calculated as where U1 equals to H wet minus P1 into 1 VG. This is the equation of temperature superheated may be calculated as U1 equals to H wet minus P1 x1 into VG. And the final condition U2 equals to H wet 2 minus P2 into x2 into VSG, P2 into xg into VSG. There equals to ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు వేర్ H wet 2 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే H superheated 2 minus P2 into V superheated 2. ఎందుకంటే if the steam అనేది సూపర్ హీటెడ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది కాబట్టి వేరే H wet 2 దగ్గర ఏం రాయొచ్చు అంటే H superheated 2 minus P2 into V superheated 2 అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఇస్ వేర్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు U2 minus U1. Next, heat transfer Q equals to formula is U2 minus U1 where work done is 0, where where W equals to PVD is. ఎందుకంటే వర్క్ డన్ అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. వేర్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఈజ్ 0, where work done equals to 0. And next is the ఇవి ఫార్ములాస్ వాటి కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ కి ఫార్ములాస్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి డిస్కసింగ్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ప్రాసెస్ మీద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసి ఏ డ్రై సాచురేటెడ్ స్టీమ్ ఈజ్ కూల్డ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ వెజల్ with the volume 2 meter square from initial pressure. 10 bar to final pressure 2 bar. Final pressure 2 bar. Find the mass of steam and final condition of steam, and third one is the heat transfer. There are all the find the mass of steam and final condition of steam and heat transfer. ఇంకోసారి మళ్ళీ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఏమి ఇచ్చారు? డ్రై సాచురేటెడ్ స్టీమ్ ఈజ్ కూల్డ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ వెజల్ విత్ ద వాల్యూమ్ V ఈక్వల్స్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి? విత్ ద వాల్యూమ్ V ఈక్వల్స్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 2 meter square అని ఇచ్చారు. వాల్యూమ్ V ఈక్వల్స్ 2 meter square. ఇనిషియల్ ప్రెజర్ వేర్ P1 ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 10 bar ఇచ్చారు. అండ్ P2 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు?
2 బార్ ఇచ్చారు. అదే కదా మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్. అండ్ డ్రై స్ట్రీమ్ ఈజ్ కూల్డ్ ఇన్ డ్రై సాచురేటెడ్ స్టీమ్ ఈజ్ కూల్డ్ ఇన్ ఏ వెజల్ with the volume cooled in a vessel with the volume is 2 mm square. From the initial pressure is 10 bar and final pressure is 2 bar. Find the mass of steam, final condition of steam and the heat transfer. ఈ మూడు అనేది కనుక్కోమన్నారు. అంతే కదా మనం కనుక్కోమన్న వాల్యూస్. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ వెజల్ V ఈక్వల్స్ ఎంత ఇచ్చారు, 2 మీటర్ క్యూబ్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చూడండి ఇచ్చిన ప్రెజర్ వాల్యూస్ ఇదే కదా, మనకి ఇచ్చిన ప్రెజర్ వాల్యూస్ ఈ హెచ్ఎఫ్ అండ్ హెచ్ఎఫ్జి అండ్ విజి వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయి అంటే మనకి బై యూజింగ్ స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ ఇక్కడ పి ప్రెజర్ ఎంత ఇచ్చారంటే ఒకటి ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ ఎంత ఇచ్చారు, 10 బార్ అని ఇచ్చారు. ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ ఎంత ఇచ్చారు, P1 ఈక్వల్స్ టు 10 బార్. అండ్ P2 ఈక్వల్స్ ఎంత ఇచ్చారు, 2 బార్ ఇచ్చారు. P1 ఈక్వల్స్ టు 10 బార్ దగ్గర హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత, హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూ ఎంత, విజి వాల్యూ ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ స్టీమ్ టేబుల్ బుక్. అండ్ నెక్స్ట్ P2 వాల్యూ దగ్గర మనకి 2 బార్ అని ఇచ్చారు. వేరే P2లో మనకి స్టీమ్ టేబుల్ బుక్లో చూసుకున్నట్లయితే వేరే హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ అండ్ హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూ అండ్ విజి వాల్యూస్ ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే 10 బార్ ఇచ్చారు. 10 బార్ ఇచ్చారు. ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ 10 బార్. హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి మనకి 10 బార్ దగ్గర హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 762.6. ఎంత, 762.6. నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూ ఎంత, 2013.6. నెక్స్ట్ విజి వాల్యూ ఎంత, 0.1943. అదే ప్రెజర్ 2 దగ్గర మనకి హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ విజి వాల్యూస్ ఎంత అనేది చూద్దాం. అక్కడ ప్రెజర్ 2 బార్ దగ్గర హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చేసి 504.7 అండ్ హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూ వచ్చేసి 2201.6 అండ్ విజి వాల్యూ వచ్చేసి 0.8854. దిస్ ఈస్ ద ప్రెజర్ 2 బార్ దగ్గర హెచ్ఎఫ్ అండ్ హెచ్ఎఫ్జి అండ్ విజి వాల్యూస్ అనేవి మనం కనుక్కున్నాం. ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నారంటే మాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ కనుక్కోమన్నారు. అదేగా మనం కనుక్కోమన్నది మాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్. మాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అదే కన్నా కనుక్కోమంది. ఇప్పుడు మాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్కి మనకి ఫార్ములా ఏంటి, మాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ M ఈక్వల్స్ టు V బై VG1. V వాల్యూ మనకి ఇచ్చారు. ప్రాబ్లం ఎంత ఇచ్చారు, 2 అని వాళ్ళు ఇచ్చారు. వాల్యూమ్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ VG1 అంటే అట్ కండిషన్ 1 దగ్గర, అట్ కండిషన్ 1 అనేది 10 బార్ ప్రెజర్ అనేది ఇచ్చారు. ఈ 10 బార్ ప్రెజర్ దగ్గర మనకి VG వాల్యూ ఎంత అనేది మనకి కనుక్కోమంటున్నారు. ఇక్కడ దీన్ని VG1 అనుకున్నా, దీన్ని VG2 అనుకున్నా. ఇక్కడ VG1 అంటే ఏంటి, 0.1943. 2 బై 0.1943 వాల్యూ ఎంత, 10.29 kg. 10.29 kg. ఇక్కడ చూడండి V వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 2 మీటర్ క్యూబ్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ VG1 వచ్చేసి 0.1943 అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నారు ఇంకా మనకి ప్రాబ్లంలో, నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నారంటే ఫైనల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్. ఫైనల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద స్టీమ్ వేర్ ఫార్ములా ఈజ్, ఫైనల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఫార్ములా ఈజ్ where VG1 equals to X2 into VG2. This is the formula of the final condition of the stream. VG1 equals to X2 into VG2. ఇంకా మనకి ఏమేమి వాల్యూస్ తెలుసు, VG1 వాల్యూ తెలుసు, VG2 వాల్యూ తెలుసు. ఏం కనుక్కోవాలి, X2 వాల్యూ కనుక్కోవాలి. వేర్ VG1 బై VG2 అని రాసుకోవచ్చా, ఎందుకంటే ఇది బై అవుతుంది కాబట్టి VG1 బై VG2 ఈక్వల్స్ టు X2. అదే ఇక్కడ నేను రాసింది చూడండి, ఇక్కడ రాసింది అదే కదా.
వేర్ VG1 వాల్యూ ఎంత 0.1943. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బై యూజింగ్ స్టీమ్ టేబుల్ బుక్. ప్రెజర్ P 10 బార్ ఇచ్చారు. ఆ 10 బార్ దగ్గర మనకి VG వాల్యూ ఎంత అంటే 1943. నెక్స్ట్ VG2 వాల్యూ ఎంత 0.8854. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడి నుంచి ఈ VG2 వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చారంటే ప్రెజర్ ఫైనల్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు కదా, ఫైనల్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు. ఎంత ఇచ్చారు? 2 మీటర్స్ ఇచ్చారు. ఫైనల్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు 2 మీటర్స్ ఇచ్చారు. అక్కడ 2 మీటర్స్ దగ్గర మనకి VG వాల్యూ ఎంత ఉందంటే 0.8854. ఇప్పుడు చూడండి 0.1943 బై 0.8854 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0.22 వస్తుంది. 0.22 అనేది వస్తుంది. అదే కదా ఇక్కడ నాకు వచ్చింది వేరే X2 = 0.22 అనేది మనకి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నారు? హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ U1 హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ U1 అండ్ U2 కనుక్కోవాలి. U1 ఎంత, U2 ఎంత అని కనుక్కోవాలి. వేరే U1కి ఫార్ములా ఏంటి? U1 Hg1 మైనస్ 10 స్క్వేర్ P1 X1 P1 VG1 దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ U1. ఇంకోసారి చూద్దాం. U1 ఫార్ములా ఏంటంటే U1 Hg1 మైనస్ U1 Hg1 మైనస్ 10 స్క్వేర్ ఇంటూ P1 VG1. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద U1. ఇక్కడ మనకి ఏమేమి వాల్యూస్ తెలుసు? Hg1 తెలుసు, P1 తెలుసు, VG1 తెలుసు. కాబట్టి ఈ వాల్యూ U1 వాల్యూలో మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి Hg1 అంటే ఎంత? అంటే ఇక్కడ చూడండి, Hg1 అంటే ఇదే కదా మనకి. Hg1 అంటే మనకి Hg వాల్యూ ఎంత అసలు? Hg వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 0.1943. Hg వాల్యూ అంటే ఇక్కడ Hg వాల్యూ రాలేదు. ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నామంటే Hg వాల్యూ అనేది మనం స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ నుంచి తీసుకున్నాం. వేరే Hg = 2776.2 మైనస్ 10 స్క్వేర్ ఇంటూ P1 అంటే ఎంత? P1 ప్రెజర్ P1 ఎంత? 10 ఇంటూ VG1 మనకి ఎంత వచ్చింది? VG1 అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇదే కదా VG1 వాల్యూ 0.1943 మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే U1 అనేది మనకి వస్తుంది. ఎంత వచ్చింది U1 వాల్యూ? వేర్ U1 ఎంత వచ్చింది? 2581.9 కిలోజౌల్ పర్ కేజీ అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ అలానే U2 అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వేర్ U2 ఫార్ములా ఏంటి? వేర్ U2 Hweight2 మైనస్ 10 స్క్వేర్ ఇంటూ P2 X2 అండ్ VG2 ఇంటూ VG2. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద U2. ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నాం? Hweight2 దగ్గర ఏం రాస్తున్నాం అంటే HF2 ప్లస్ X2 ఇంటూ HF2 అని రాస్తున్నాం. దీని ప్లేస్లో ఈ Hweight2 ప్లేస్లో ఇది రాస్తున్నాం. ఎందుకు రాస్తున్నాం? ఇది అనేది స్ట్రీమ్ సూపర్ హీటెడ్ కాబట్టి వేర్ Hweight HF2 ప్లస్ X2 ఇంటూ HFG2 మైనస్ 10 స్క్వేర్ ఇంటూ P2 X2 ఇంటూ VG2. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఈ ఈక్వేషన్లో HF2 వాల్యూ తెలుసు మనకి 504.7. ఎందుకంటే ఇక్కడ సెకండ్ HF2 అంటే ప్రెజర్ ఎట్ కండిషన్ ఫైనల్ కండిషన్ దగ్గర ఇక్కడ 2 అని ఉంది కాబట్టి 2 అంటే ఫైనల్ కండిషన్ ఎంత ఇచ్చారు? 2 ఇచ్చారు. మరి ప్రెజర్ P = 2 ఇచ్చారు. అక్కడ మన ప్రెజర్ 2 దగ్గర HF వాల్యూ ఎంత అంటే 504.7. X2 అంటే ఎంత? మనకి డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ X2 వాల్యూస్ ఇచ్చారు 0.22 అని. నెక్స్ట్ HFG అంటే ఇది కూడా మనం తీసుకున్న స్టీమ్ టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ P2 అంటే మనకు 2 ఇచ్చారు కదా ప్రెజర్. నెక్స్ట్ X2 అంటే 0.22 అని డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ అనేది ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ VG2 అంటే మన ప్రెజర్ 2 బార్ దగ్గర VG2 వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత? 0.8854. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. HF2 అంటే 504.7 ప్లస్ X2 అంటే 0.22 ప్లస్
Next HFG into 2201.6 minus 10 square into P2 value anta 2 into x2 వాల్యూ అంటే 0.22 ఇంటూ VG2 అంటే 0.8854. ఈ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ వాల్యూ చేయడం ఒకసారి అందరు క్యాష్ అవుట్ తీసి చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందో చూడండి. ఎంత వచ్చింది? U2 ఈక్వల్స్ టు 989.05 కిలోజౌల్ పర్ కేజీ. 989.05 కిలోజౌల్ పర్ kg. Next heat transfer Q equals to m into U2 minus U1. మనకి m వాల్యూ ఎంత? m వాల్యూ వచ్చేసి 10.29 వచ్చింది. మనకి m వాల్యూ వచ్చేసి మాస్ ఆఫ్ ద స్టీమ్ ఎంత వచ్చింది? 10.29 ఇంటూ మనం U1 అండ్ U2 కనుక్కున్నాం కదా, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ U2 అండ్ U1 కనుక్కున్నాం కదా. U2 అంటే ఎంత? 989.05 మైనస్ U1 అంటే ఎంత? 2581.9. ఇక ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి? -16.16390.4 కిలో జోల్ అనేది మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ క్యూ అనే వాల్యూ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి? నెగిటివ్ సైన్ వచ్చింది కాబట్టి నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్ ద హీట్ రిజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రీమ్. నెగిటివ్ సైన్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే హీట్ రిజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రీమ్ అనేది మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. This is the problem of the constant volume process, and next class we will discussing the more problems on constant volume process. Thank you.